شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے اور جنوری کی 7 تاریخ 2021 ہے۔ جو بھی سوالات اثر تک آئے ہیں ان کو ضرور شامل کیا گیا ہے۔ اگر کسی صاحب کا سوال رہ گیا تو وہ ذاتی طور پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سوال آیا ہوا ہے کہ مولانا صاحب، میں ایک لڑکی کو بہت دن سے چاہتا تھا، مگر جب شادی کا وقت آیا تو اس لڑکی نے انکار کر دیا۔ اب مسئلے کا حل بتائیے۔ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایسے تمام لڑکے اور لڑکیوں کو۔ سب سے پہلی بات نوٹ کر لیں کہ 60% مرد لڑکے اور لڑکیاں ہیں کہ جہاں چاہتے ہیں وہاں شادی نہیں ہوتی ہے۔ یہ پہلی بات نوٹ کر لیں۔ نمبر 1، اگر کسی لڑکی یا لڑکے کا ایسے معاملہ ہوا اور عین شادی کرنے کے وقت پر لڑکی یا لڑکے نے انکار کر دیا تو اس بات کو جانیں کہ جو پروردگار عالم تمہارے پیرنٹس سے زیادہ تم کو چاہتا ہے وہ نہیں چاہ رہا ہے کہ تمہاری شادی اس سے ہو۔ اب یقینی بات ہے کہ نہ چاہنے کی وجہ میں یا تو لڑکی خود ہوگی یا لڑکی کے پیرنٹس ہوں گے یا لڑکا خود ہوگا یا لڑکے کے پیرنٹس ہوں گے۔ تو ان سب سے بڑا اللہ ہے۔ اللہ ہی نہیں چاہ رہا ہے کہ وہ شادی ہو۔ لہذا ہمیشہ اگر یہ ایسے کہیں فیلئر ہو جائیں تو یہ سمجھ لیں کہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی بھلائی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک چھوٹا سا واقعہ، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایسے ہی ایک افیئر چل رہا تھا پچھلے 20 سال سے۔ لڑکی کی عمر 32 سال ہو گئی، رشتے دار بھی تھے اور عین موقع پہ لڑکے والوں نے انکار کر دیا۔ لڑکی بہت اپسیٹ ہو گئی، مجھ سے انہوں نے مجھے فون کیا، ہمارے گروپ میں بھی شامل تھی، وہ رونے لگی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی میں بہتری کی ہے۔ خیر آئی گئی بات چلی گئی اور میں نے بہت سمجھایا۔ خیر وہ 90% تک سیٹسفائیڈ ہو گئی۔ انہوں نے یہاں تک کہا مولانا میں خودکشی کر لوں گی، بہت سمجھایا میں نے۔ بہرحال اس کے بعد میں نے کہا کہ ہم بھی دعا کرتے ہیں اور آپ اپنی شادی کر لیں۔ لڑکی بہت پڑھی لکھی تھی، 32 سال تک پڑھتی ہی رہی تھی، تو اس کی شادی ہو گئی۔ یہ سب 5 مہینے کے پہلے کی غالباً بات ہے۔ شادی ہو گئی اور جس لڑکے سے وہ چاہتے تھے گھر والے اور سبھی لوگ، اس سے شادی نہیں ہوئی اور اس لڑکے کا ان کی شادی کے 6 دن کے بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہوا اس لڑکے کا تو ان کے گھر والے نے بھی دیکھا کہ لڑکی پہلے بہت اپسیٹ تھی لیکن کوئی مولانا صاحب نے سمجھایا تو بہت مطمئن ہو گئی۔ تو بچی سے پوچھا کہ کیا ہوا، کوئی تعویذ؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ جو فراش سر ہے ان سے میں نے کہا تو انہوں نے ایسے ایسے سمجھایا کہ اسی میں تمہاری بھلائی ہوگی، لہذا میں اللہ پر منحصر ہو گئی کہ اب اللہ جہاں شادی میری کرے گا میں راضی ہوں۔ اور 6 دن کے اس کی شادی کے بعد اس لڑکے کا انتقال ہو گیا جس سے یہ 32 سال سے شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ لہذا میں تمام ایسے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اگر آپ کے والدین آپ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے بارے میں اگر وہ غلط فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو پروردگار عالم کیوں غلط فیصلہ کرے گا؟ اپنے رب پر جتنا آپ رب پر منحصر ہوں گے اتنا پروردگار عالم آپ کی مدد فرمائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ آپ کی بہت سی تقریروں میں یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ وسیلے سے دعا مانگنا کوئی افضل کام نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ ہر دعا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا کو رسول کے وسیلے سے قبول کر لے۔ تو اب میں بہت پریشان ہوں، بہن کا سوال ہے، بہت پریشان ہوں کہ یہ بات صحیح ہے یا وہ بات صحیح ہے۔ اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں بھی علماء دیوبند میں بھی وسیلہ جائز ہے، افضل کی بات نہیں ہے کہیں بھی۔ ایک بات میں بار بار دلیل دیا کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
बगैर मुबालगा कम से कम 400 से 450 दुआएं सही हदीस से साबित है। 400 450 दुआ में किसी दुआ में हुजूर ने वसीले का जिक्र नहीं फरमाया। सिर्फ एक हदीस है ले दे करके, वो नाबीना वाली हदीस है जो अबू दाऊद में है, हदीस सही है। उसके अलावा किसी भी हदीस में किसी भी दुआ में हुजूर ने अपना वसीला, किसी बुजुर्ग का वसीला, कोई वसीले की बात नहीं कही है। लिहाजा इस बुनियाद पर हमारे यहाँ अहले सुन्नत वल जमात का इस पर इत्तिफाक है कि वसीले से दुआ मांगना जायज़ है, अफजल नहीं है। और उस जायज़ में मतलब क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। ये भी है, क्योंकि अगर हम मुतलक कहेंगे जायज़ है तो फिर कोई फ़र्क ही नहीं रह गया। ये जायज़ से भी हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें कहा कि ये वसीले के माने लिए जाए तो सबसे अफजल है कि मैं ऐ अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ और आप भी के नज़दीक भी अल्लाह के रसूल महबूब हैं, तो मेरी उस मोहब्बत के वसीले में मेरी दुआ कबूल कर ले। हज़रत ने कहा कि यही दुआ, यही वसीला करना चाहिए और यही सबसे अच्छा वसीला है। इसके अलावा जितने वसीले हैं सब में इख्तलाफ है, लेकिन इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं है। इसमें अमल, मोहब्बत का जो अमल है वो वसीला है, पर्सनालिटी, पर्सन, ज़ात वसीला नहीं है। लिहाजा इसमें कोई, तो जो कहते भी हैं तो मैं उन तमाम लोगों से यही बात कहूँगा कि आप अगर पहली बात तो कहने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1। अगर कह रहे हैं आदत कतई न डालें, आदत ख़त्म करें अगर पड़ी हुई है, नंबर 2। नंबर 3 कि अगर कह रहे हैं तो ये नियत रख करके कहें। मेरी समझ से ये बात इसमें सबसे एतदाल और मोतदिल है। पूछा गया है कि क्या ज़कात देते वक्त जिसको ज़कात दी जा रही है उसको बताना ज़रूरी है। ये बात बारहा बताता रहता हूँ कि ज़कात जिसको दी जा रही है उसको ये बताना ज़रूरी नहीं कि ज़कात का पैसा है। आपको नियत करना ज़रूरी है, नंबर 1। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था या तंजीम को ज़कात दी जा रही है तो ज़रूर बताया जाए। पूछा गया है, औरतों में ये बात बहुत मशहूर है कि पाकी का गुस्ल हासिल करने की कोई ख़ास नियत है और कोई ख़ास दुआ है। दोनों बातें गलत हैं। सबसे ज़्यादा गलत मसले जो मशहूर हैं वो औरतों में हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि आपने और हमने औरतों की तालीम का कोई माकूल इंतज़ाम आज तक नहीं किया है। लिहाजा उनको जो बातें मालूम हैं, सुनी सुनाई हैं, नानी दादी से चलती चली आ रही हैं, गलत सारी बातें, 90% औरतें जो बातें जानती हैं दीन के नाम पर वो गलत जानती हैं। मैं उन औरतों से नहीं कह रहा हूँ, उन औरतों के बारे में कि जो जिन्होंने इल्म हासिल कर लिया है। अवामुन नास की जो औरतें हैं वो 90% सारे मसले गलत जानती हैं। मैं औरतों से खास अपील करना चाहूँगा कि खुदारा के जब दीन के नाम पर कोई काम करें तो ज़रूर तहकीक कर लिया करें कि इसकी शरई हैसियत क्या है। पूछा गया है कि नमाज में अगर सतर खुल जाए या बाल देख जाए तो नमाज हो गई या नहीं, या उसकी कदा करनी है। हमारे यहाँ अहनाफ का ये मसलक है कि जो चीज़ सतर है, जैसे औरत का बाल सतर है, अगर इतनी देर तक खुला रहा सतर, मर्द का हो या औरत का हो, कि नमाज का एक रुक्न अदा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर नमाज का एक रुक्न रुकू है, जितनी देर में रुकू किया जा सकता है, मिसाल के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट कह लीजिए, 1 मिनट भी बहुत मुश्किल से है। अगर इतनी देर तक आपका सतर खुला रह गया तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपको नमाज दोहरानी है। अगर उससे पहले सतर ढांक लिया गया तो नमाज हो जाएगी। पूछा गया है कि कहा जाता है कि तस्वीर जिस घर में होती है वहाँ फरिश्ते नहीं आते, तो तस्वीर से तो अब कोई घर पाक नहीं है। देखिए, एक बात, 2 बातें हैं। एक है तस्वीर शौक में रखना, एक है तस्वीर लगाना। एक ये है कि मजबूरी दर्जे में तस्वीर घर में होना। मिसाल के तौर पर आप अखबार पढ़ते हैं तो रखी हुई है, आप दूध का डब्बा लाते हैं उसमें तस्वीर, कोई भी आइटम इल्ला माशा अल्लाह 90% सारे डिब्बे ये वो सब में क्या होती है, तस्वीर होती है, किचन में रहती है। तो मेरी समझ से ये तस्वीर लगाई नहीं गई है, लाई नहीं गई है, शोकेस में नहीं रखी गई है, ये मजबूरी है। और इनको भी कोशिश करना चाहिए कि ढक कर रहे तो बेहतर है।
जो तस्वीर लगाई जाती है, इरादा किया जाता है, शौक से रखा जाता है, वो तस्वीर जहां भी लगी हुई है वहां पे फरिश्ते नहीं आते हैं। परहेज उससे भी करना चाहिए। पूछा गया है क्या स्मोकिंग करने से वुदू टूट जाता है? स्मोकिंग करने से वुदू नहीं टूटता है। पूछा गया है ईसाल सवाब के लिए जुमेरात के दिन का इंतखाब क्यों किया जाता है? ये यूपी में, यहाँ पे तो शायद नहीं है, यूपी में है कि अगर फकीर को खाना भी खिलाएंगे तो जुमेरात के दिन खिलाएंगे। ये एकदम गलत है। ये किसी भी इबादत के लिए दिन का तयन करना कुरान हदीस से साबित होना जरूरी है। आप अपने किसी के लिए गरीब की मदद करते हैं, खाना खिलाते हैं और उसका सवाब किसी को पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप दिन मुतय्यन करने वाले कौन होते हैं? शरीयत में आपकी क्या अथॉरिटी है? शरीयत ही मुतय्यन कर सकती है इबादत के लिए वक्त को, वरना वक्त मुतय्यन नहीं किया जा सकता है। पूछा गया, कहते हैं कि पहली रोटी जो पकाई जाती है वो फकीर को नहीं देना चाहिए। ये सब यूपी के मसाइल हैं। जैसे खाना खिलाते हैं गरीब को तो पहली रोटी नहीं देंगे, हैं, एकदम बेतुकी बात है। एक और भी है, मुझे याद आ गया बचपन का एक मसला रोटी का, कि रोटी जैसे सफर में आपको देने जा रहे हैं तो घर की कोई बड़ी औरत ना उसमें से एक निवाला तोड़ लेगी तब रोटी रखेगी। कर्ज आपका भी होता है? नहीं। मैं बचपन के मुझे याद है। ये सारी चीजें खुराफात हैं, इसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है। पूछा गया है कि बेवा औरतें अगर 4 महीना 10 दिन गुजर गया तो क्या उसके बाद भी रंगीन कपड़ा नहीं पहन सकती हैं? उनको हमेशा सफेद कपड़ा पहनना है? ये भी एकदम ढकोसला है। इसकी भी कोई शरई हैसियत नहीं है। 4 महीना 10 दिन औरत के बाद गुजर गए मरने के बाद शौहर के, उसके बाद वो औरत एकदम नॉर्मल हो गई, चाहे जैसे मेकअप करे, जैसे शरई लिहाज से जायज है, चाहे जैसा कपड़ा पहने, कोई किसी किस्म की कबाहत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। पूछा गया क्या औरतों की पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल का तरीका और नियत अलग है? ये कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा में इन औरतों का बड़ा है कि कोई खास मालूम नहीं कौन सी नियत है। हमारे इल्म में कोई ऐसी नियत नहीं है। बहुत अच्छा सवाल किया गया है कि मैयत के गुस्ल में फर्ज क्या है? ये बात समझ लें। ये जो 3-3 घंटा नहलाते हैं मैयत को, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इसकी वजह क्या है। अगर आपको कभी नहलाने का मौका मिल जाए, क्योंकि मैयत के बारे में आप ये समझ लें कि बॉडी नापाक हो जाती है। मिसाल के तौर पर नापाक चीज को पाक करने का तरीका क्या है कि पूरा धुल दिया जाए और पानी बदन से टपक जाए, वो चीज पाक हो जाती है, खत्म बात। अगर मैयत को आपने नहलाया, आपको यकीन हो जाए कि सर से लेकर पैर तक बदन के सारे हिस्से पर मैंने पानी डाल दिया है और पानी टपक गया, गिर गया है, गुस्ल हो गया है। अब गुस्ल का सुन्नत तरीका मैयत को, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये जो आप 3-3 घंटा पहला गुस्ल, दूसरा गुस्ल, चौथा गुस्ल, मालूम नहीं अल्लाह मालूम, जिंदगी में तो 5 मिनट में नहाता था, मौत के बाद 3 घंटा इसको नहलाते हैं, मालूम नहीं कलर बदलना चाहते हैं, क्या चक्कर है, समझ में नहीं आती बात। बहरहाल ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और सुन्नत तरीके से गुस्ल होता नहीं है भारत में, इल्ला माशाअल्लाह कहीं जहाँ पर उलमा होते हैं, उलमा ही नहला देते हैं तो सुन्नत के मुताबिक हो जाता है। इतना साबुन, इतना शैम्पू आ चुका है दुनिया में, उसके बावजूद भी जो है वो मुल्तानी मिट्टी लाई जाएगी और वो रगड़ा जाएगा। मुल्तानी मिट्टी की सिफत ही ये है कि अगर आपने बॉडी पर एक मरता जिल्द पर लगा दिया तो पानी को चिपक लेती है, वो चिपक लेती है, उसको धुला करो, वो साबुन भी लगाओगे तो भी नहीं छूटेगी। अब वो जब तक छूटते, यकीनी बात है घड़ों पानी चाहिए, बाल्टी में बाल्टी आप पानी डालते रहेंगे। अरे भाई शैम्पू मौजूद है, क्या जरूरत है मुल्तानी मिट्टी लगाने की। बहरहाल अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। पूछा गया हमारे इलाके में बच्चे की पैदाइश के बाद जो चिल्ले के नाम से दावत की जाती है, क्या उसमें शिरकत कर सकते कि नहीं? ये आपके यहाँ चिल्ले के नाम पर होती है, कहीं अलग अलग नाम पर होती है। ये चक्कर क्या है, वो बताना चाहते हैं कि हमारी बहू, हमारी बेटी, हमारी बहन को जो 40 दिन तक खून आता था वो आज बंद हो गया है।
بے حیائی بے شرمی کی سب انتہا ہے. اس کا نام چلہ رکھا گیا ہے. 40 دن سے وہ چلہ کمانے میں ہے، حالانکہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. اور رسم کو ختم کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ جائز ہے یا نہیں، یہ نہیں پوچھنا چاہیے سوال میں. رسم کے ختم کرنے کا طریقہ ہے رسم نہ کیا جائے اور رسم میں شامل نہ ہوا جائے. نہیں مولانا کرنے میں کیا نقصان ہے، تو ٹھیک ہے جاؤ کرو بھائی، لیکن پھر یہ رسم کبھی نہیں ختم ہوگی. ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہی وجہ ہے. ہم جیسے لوگ یہ باتیں کہہ کر کے کہ نہیں وہ تو ناجائز نہیں ہے اور ٹھیک ہے غلط ہے نہیں ہونا چاہیے، یہ ایسی باتیں کرنے کی وجہ سے رسم ختم نہیں ہوتی ہے. جو شریعت کے خلاف ہے یا شریعت میں جس کے بارے میں ریکمنڈ نہیں کیا گیا ہے، شریعت نے جس کے بارے میں کہا نہیں ہے، وہ رسمیں آپ چھوڑیں گے تو ختم ہوگی. میری شادی ہوئی تو بہت ساری رسمیں تھیں، رسموں کا ایک پورا مینو تھا. تو میں نے وہ جو ہمارے یہاں حجام ہوتا ہے ساری رسمیں وہ ادا کرتا ہے. میں نے کہا یہ بتا دو کہ بابو پوری رسم کی ادائیگی میں تم کو پیسہ کتنا ملتا ہے، کیونکہ سب کے پیچھے کیا ہوا ہے ایک پیسہ. ہم نے کہا وہ پورا پیسہ جوڑ کے بتا دے اور میں وہ سارے پیسے کا دگنا تم کو دے دوں گا، رسم ایک نہیں ہونا ہے. اچھا اس کو کیا کرنا تھا؟ اس کو پیسہ چاہیے. اس نے یہ ناخون کٹائی فلاں کٹائی ایک نکالا تو سب جا کر کے 250 روپے بنے. 1988 کی بات بتا رہا ہوں. تو میں نے اس کو 500 روپے دے دیے. ہم نے کہا بابو یہ لے جاؤ اور ساری رسم تم خود ادا کر لو، یہ پیسے تم پکڑ لو. ان کو 500 روپے دے دیے. واپسی جب آنے لگے تو وہاں کی ناؤ نے نوٹنکی کی دلہن کے. آخری رسم میں وہ ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ بھائی صاحب دلہن کو کلی کرانی ہے. ہم نے کہا صبح کلی نہیں کیا انہوں نے. کیا نہیں کلی کرانا؟ ہم نے کہا تمہاری کلی کرائی کتنی ہے یہ بتاؤ. کا 20 آنے 1.25 روپیہ. ہم نے 11 روپے دیا. ہم نے کہا جاؤ نل پہ کھڑی ہو کر کے خوب کلی کرو تم. یہ ساری رسمیں بیہودگی جو ہے نا یہ ہمارے سوسائٹی میں. لیکن اب اگر ایک دوسرا مولوی ہوتا تو کیا بولتے ہیں تمہارا کر لیے تو کیا ہوتا ہے، ارے تھوڑا سا جو ہے وہ فن ہو جاتا ہے، تھوڑا سا مذاق ہو جاتا ہے. نہیں، رسمیں ختم کی جاتی ہیں تو ختم ہوتی ہیں، ایسے رسمیں ختم نہیں ہوتی. میں نے اپنے گاؤں میں ایسے 50 رسمیں کو کیا کیا ختم کرایا. ایک سے ایک بےہودہ قسم کی رسمیں تھیں. میں اپنے بچپن کو دیکھتا ہوں، رات دیکھتا ہوں تو لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا کام لیا. اتنا ہونے کے باوجود بھی ابھی خطرناک قسم کی رسمیں موجود ہیں. بہرحال تو یہ رسم جو پوچھا گیا چلے والی، اس کو بھی ختم کرنا چاہیے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. پوچھا گیا فرض نماز کے بعد سنت پڑھنا ضروری ہے. سنت کی 2 قسم ہے، فرض سے پہلے ہو یا فرض سے بعد ہو. اگر سنت مؤکدہ ہے تو پڑھنا لازم ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے تو بندہ چھوڑ سکتا ہے. یہ مسئلہ ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ شادی کس نیت سے کرنا چاہیے. نمبر 1، کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. نمبر 2، کیا والدین کو آرام پہنچانے کی غرض سے شادی کر سکتے ہیں. نمبر 3. نمبر 4، دیندار لڑکی یا دیندار لڑکے سے مراد کیا ہے. 4 سوال ہے. پہلے سوال کا جواب، شادی کس نیت سے کرنی چاہیے. شادی اس نیت سے کرنی چاہیے، حدیث میں آتا ہے کہ شادی نہیں کرنے کی وجہ سے ہم گناہ کریں گے، اللہ ہم کو گناہ سے بچائے. اس نیت سے شادی کرنا چاہیے. مقصد شادی کا سکون ہونا چاہیے. شادی کا مقصد سکون ہونا چاہیے. اسی لیے لوگ اس بات کو کیئر نہیں کرتے. ایک لڑکی یا لڑکا ایسی جگہ شادی چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر سکون مل سکتا ہے تو والدین کو کمپرومائز کرنا چاہیے. اور اگر بچے سمجھ نہیں پا رہے ہیں تب والدین کو سمجھانا چاہیے کہ شادی کے مقصد کو پورا نہیں کر پائیں گے آپ. یہ کوشش کرنی چاہیے. پھر دوسرا جو سوال کیا گیا ہے کہ کن باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ ل40. شادی تو لوگ 4 وجہ سے کرتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ خوبصورتی کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے، اچھے خاندان کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے. پھر آپ نے فرمایا فاصبر بذات الدین. کامیابی تو اس کے لیے ہے جس نے دین کو مقدم رکھا. اب اس کا مطلب
یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اگر مالدار لڑکے سے شادی کر رہا ہے تو آپ فتویٰ دے دیں کہ حرام ہے. یہ مطلب بھی اس حدیث کا نہیں ہے. اللہ کے رسول فرمانا چاہتے ہیں کہ پہلی چیز کو آپ مد نظر رکھیں. کس کو؟ دینداری کو. دینداری کے ساتھ کوئی چیز اچھی آپ نیت کر رہے ہیں کوئی گناہ نہیں ہے. مطلب دیندار ہو، خوبصورت ہو ایک لڑکے کا، یہ معیار ہے کہ دیندار ہو لیکن لڑکی خوبصورت ہو، ارادہ کر سکتا ہے. دیندار ہو مالدار ہو یہ بھی کر سکتا ہے. دیندار ہو اچھے خاندان کے ہو یہ بھی، لیکن دیندار کو نمبر 1 پہ رکھ کر کے نیچے والے کوئی بھی اس کے ساتھ جوڑ لے بڑی اچھی. اور اگر تینوں کو جوڑا اس نے، دیندار بھی ہو مالدار بھی ہو اچھا، تو پھر حور کا انتظار کرے انشاءاللہ وہاں ہوگی. یہاں مشکل ہے. ساری چیزیں بیک وقت اس دنیا میں ملتی نہیں ہے. اچھا، بہت اچھا سوال کیا ہے. پھر پوچھا ہے کہ کیا والدین کو آرام پہنچانے کی غرض سے شادی کرنا چاہیے؟ یہ ایک دم غلط نظریہ ہے. جن لوگوں نے اس نظریے سے شادی کی ہمیشہ زندگی پر پچھتائے. مزے کی بات یہ جن کے آرام کے لیے آپ نے شادی کیا سب سے زیادہ انہی کو تکلیف ہوگی. جن کے آرام کے لیے آپ نے شادی کیا سب سے زیادہ ان کیوں؟ کیونکہ شادی کا یہ مقصد ہی نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں شادی میں کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی آپ یہ بتا دیں کہ ہماری امی کو تکلیف نہیں دیں، ہماری امی کا کام جو ہے نا پورا ہونا چاہیے، ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے کے، لیکن امی کو. سوال یہ ہے کہ تمہاری امی ہے یار، تم کرو اپنی امی کے ساتھ. وہ اپنی امی کے ساتھ کرے گی، تم اپنی امی کے ساتھ کرو. امی تمہاری ہو کام یہ کریں. جیسے لوگ کلتے بارات لائیں گے اور ہماری بارات کی خوب عزت کریے، بھلے آپ جہیز دینا، یہ شریف لوگوں کا جملہ ہے کہ بھلے آپ جہیز دیں نہ دیں لیکن ہمارے باراتیوں کی عزت کرنی چاہیے. اچھا باراتی تمہارے ہوں دروازہ میرا ہو، ارے کتنا اچھا ہے، باراتی بھی تیرے ہوں دروازہ بھی تیرا ہو. ولیمہ گاؤں کھلانے کا کیا طریقہ؟ کوئی بھی سلیقہ نہیں. بارات آ گئی تو بڑا ٹیم ٹام ہے، لیکن ولیمہ جو سنت ہے اس کے کھلانے میں کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا مزاج ہے سنت کے خلاف کام کرنا. تو بہرحال اس نیت سے قطعی شادی نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک الگ بات ہے کہ والدین بھی کبھی کبھی چاہتے ہیں کہ نوکرانی مل جائے گھر کے لیے تو زیادہ اچھا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں نے کل ابھی تقریر کی ہے درس حدیث میں کہ آدمی جنت میں کیسے جائے، تو میں نے ایک آدمی کو لیا ہے، ٹارگٹ بنایا ہے. تو میں نے کہا جو لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں اور جن لوگوں کا اب گھر میں مطلب کوئی کام نہیں ہے، لڑکیاں تھیں شادی ہو گئی، لڑکے تھے شادی ہو گئے، اب گھر میں صرف وہ ایک کام کر لیں. اور یہ میں نے اپنی والدہ سے سیکھا، اللہ تعالیٰ ان کو غریب کے رحمت کرے. کروڑوں میں کہیں ایک آدھ عورت ایسی دنیا میں پیدا ہوتی ہیں. پہلے دن سے ان کا ایک فارمولہ تھا کہ جب لڑکے کی شادی ہو گئی تو میں ریٹائر ہو گئی. نمبر 1، کسی بھی معاملے میں اب مداخلت کرنا میرا کام نہیں ہے. نمبر 2، نمبر 3، بگاڑیں گے تو اپنا، یہ بہو بنائے گی تو اپنا، میرا وقت پورا ہو گیا. چوتھی چیز وہ کہتی تھی کہ دیکھو بیٹا 3 وقت مجھے کھانا ملے، 5 وقت کی نماز، بس میرے اب زندگی کا یہی ٹارگٹ ہے. جو بھی جن کے گھر میں لڑائی ہے وہ صرف ایک ترکیب اختیار کر لیں کہ بہو کے مسئلے میں ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے. کوئی لڑکی کبھی بھی کسی اپنی ساس سے لڑنا نہیں چاہتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کبھی نہیں لڑنا چاہتی ہے. صرف گھر کے لوگ اور 4 لوگ انٹرفیئر کرتے ہیں سب سے زیادہ. ٹاپ پر اگر گھر میں ننند موجود ہے تو اب اس گھر میں بہو نہیں رک پائے گی. یہ نمبر 1 ہے. اگر دیورانی جیٹھانی ایک ساتھ رہ رہی ہیں تو بھی نہیں رہ پائیں گے. شوکن ہیں کبھی نہیں رہ پائیں گے. اور اگر رہ رہی ہیں تو یا تو دونوں بزرگ ہیں یا کوئی ایک بزرگ ہے. اور 4 نمبر پہ ساس اور بہو ہیں. یہ 4 لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں پہ مرد کو پیتل کی سیٹی لے لینا چاہیے اور بجانا. کیوں لڑیں گے؟ آپ ریفری بن جائیے. یہ کام آپ کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے، ایک بڑی بات بولنے جا رہا ہوں کہ اسلام نے جانور کے حقوق بتائے. واٹ آر دا رائٹس آف اینیملس. پڑوسی کے کیا حقوق ہیں بتائے. ان 4 کے حق نہیں بتائے. یعنی اگر کوئی ہم سے کہے کہ مولانا دیورانی جیٹھانی، میں نے حقوق پر پوری تقریر کی نہیں، تقریباً 50 سیریل کیا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ 4 کو بھی کریں گے. بڑا ماتھا مارا. ہمارے طیب میاں کئی مرتبہ بولے کہ مولانا وہ ساس والا کر دو نا، وہ ساس والا کر دو.
मौलाना रज़ाउल हक साहब को लगाया ड्यूटी, भैया तलाश करो कहीं मिल जाए मौजू। कहाँ से मिले, कहाँ से मिलेगा? अब वो मिल ही नहीं रहा है। तो ये चारों के हुकूक क्यों नहीं बयान किए गए हैं? ये इस्लाम ये कहता है चार इकट्ठा रहना ही नहीं। ये चार रहेंगे, और अगर चार रह करके कहीं लड़ाई नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि चारों जहां भी लड़ाई नहीं हो, दोनों बुजुर्ग हैं, तुम इधर उधर जो डंडे वाले बाबा तलाशल छोड़ो, इनकी तुम पूजा करो, इनका कहना मानो, इनकी बात मानो, इनकी सेवा करो। बड़े बुजुर्ग की सेवा तुम घर में कर रहे हो। हमारी वालदा मोहतरमा हमेशा हमारे साथ रही, कभी छोटे भाई के साथ रही। मैं आपके सामने कसम खा के कहता हूं कि कभी भी हमारी वालदा ने जोर से किसी बहू से बात ही नहीं की, कभी जिंदगी में। ये तरकीब जो भी औरत अख्तियार करेगी सुकून से रहेगी, और हर बहुएं उनको चाहती नहीं। क्यों कोई औरत पागल थोड़े है? क्यों सास से लड़ेगी? वो क्यों लड़ेगी? कोई वजह होनी चाहिए लड़ने की। सिर्फ लड़ाई की एक वजह है, इतना इंटरफेयर है। अगर बाजार जाएं तो इनका बताया हुआ कपड़ा पहने, कहीं पार्टी में जा रही हैं तो ये सासू जान जब तक ना कह दे तब तक शौहर कह रहा तैयार हो, वो कहीं क्या हर वक्त पीछे लग जाती है, छोड़। अरे भाई उसका शौहर है, जा रहा जाने दे यार, तेरे बाप का क्या जाता है? तेरे पैसे चलेगी नहीं। हर चीज में खाना, दाल पर अरहर की पका लिया तो कह रहे हैं अरहर क्यों पकाई आज? अच्छा क्या पकाना भाई? मसूर की। कल मसूर पकाने का, आज कोई मसूर पकाने का दिन है। लो भाई, अब कैसे जिंदगी गुजरेगी? लिहाजा ये अगर इस नियत से शादी की जा रही है कि वालिदैन को आराम पहुंचे, तो वालिदैन को आराम पहुंचे या ना पहुंचे, तकलीफ जरूर पहुंचेगी इंशाल्लाह। लिहाजा, और चौथी चीज जो भाई ने सवाल किया है कि मौलाना दीनदारी किस चीज का नाम है? 3 चीज का नाम दीनदारी है। लड़का भी देखें आप तो 3 चीज का नाम देखें, लड़की भी दीनदार देखें तो 3 चीज का। नंबर 1, फराइज को अदा करती है या नहीं। हमसे एक साहब ने कहा मौलाना दीनदारी से, मैं समझता हूँ दीनदारी से मुराद जमात में जाता है कि नहीं। जमात में जाना कोई फर्ज थोड़ा है, कोई वाजिब थोड़ा है। जमात में जाना एक तरीका है तबलीग दीन का। तबलीग दीन अगर कोई दूसरे तरीके से भी करता है तो वो भी तबलीग दीन कर रहा है। तो अगर फराइज अदा करता है लड़का, हराम से बचता है और लोगों के राइट्स अदा करता है, ये दीनदार शख्स है। इसी का नाम दीनदारी है। आप जो समझ रहे हैं दीनदारी, वो मेरी समझ से दीनदारी नहीं है। पूछा गया है कि आजकल सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत देखने को मिलती है कि मुसलमान लोग गैर मुस्लिमीन को जलाते हैं और उनका जो है वो क्रियाक्रम करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ऐसे वाकयात खाल खाल हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं। एक ही वाकये को सोशल मीडिया, वाकया एक है, 1000 चैनल से आ गया तो 1000 वाकया थोड़ा हो जाएगा। वाकया तो एक ही हुआ है। 1000 आदमियों ने हमको पोस्ट कर दिया तो भी वाकया कितना हुआ? एक हुआ। तो ये कहना कि आजकल सोचिए अब बहुत ज्यादा वजह नहीं है। नंबर 1, ये कोरोना में हुआ सिर्फ कि गैर मुस्लिमीन डर के मारे कोरोना की लाश को छूने के लिए तैयार नहीं। इंसानियत के नाते मुसलमानों ने, क्यों मुसलमानों का अकीदा बनिस्बत गैरों के आज भी अच्छा है, ठोस है, कि अगर कोरोना लगना होगा लगेगा यार, क्या कर लेगा कोरोना? कोरोना से मौत होनी हो जाए, वो कोरोना की बॉडी उठाता है ले जा करके। अब अगर उसको अख्तियार दिया जाए तो उसको जलाने के बजाय दफनाना चाहिए, भले क्योंकि गैर मुस्लिमीन में भी दफनाने का बहुत जगह रिवाज है, तो दफनाना चाहिए। अगर उनके घर वाले बदिद हों कि नहीं हमारी बॉडी को आप जलाइए, हम नहीं आएंगे लेकिन तुम जलाओ, अगर इंसानियत के नाते जला दिया गया तो फिर ऐसी कोई गुनाह की बात भी नहीं है। एक इंसानियत का उसने एहतराम किया कि कोई उसको पूछने वाला नहीं था, कुत्ता बिल्ली खाता लाश को, इसलिए उसने क्या कर दिया, ठिकाने लगा दिया। बहरहाल उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन खुद बढ़ करके मुसलमान बढ़े कि मैं इसको ले जाऊंगा और शमशान घाट जलाऊंगा, ऐसा करने की इजाजत नहीं है। मजबूरी है, परेशानी है, हमारे अलावा कोई करने वाला नहीं है इलाके में, मजबूरी है। पूछा गया वालिद की वफात के बाद क्या फौरन विरासत तकसीम करनी चाहिए? कोशिश यही करनी चाहिए कि फौरन तकसीम करें। मेरे वालिद का इंतकाल हुआ जिस सुबह हमने उनको दफनाया, उसी रात में बैठकर हमने विरासत को तकसीम कर लिया। उसी रात में, ये एक अलग बात है कि हर आदमी के हिस्से में 2100 रुपए आए, वो एक अलग बात है। विरासत कुछ थी ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह।
न बासी बचे न कुत्ते खाए वाली बात थी। लिहाजा बहरहाल वो एक अलग मसला है, लेकिन वरासत फौरन तकसीम करनी चाहिए। पूछा जाए अगर कोई दोस्त तिजारत में पैसे लगाना चाहता है लेकिन उसका पैसा हराम है, तो क्या उसका पैसा इस्तेमाल करने से पूरी तिजारत हराम हो जाएगी? हराम का पैसा लगाना मुकम्मल तिजारत को ख़त्म कर देता है। उसकी मिसाल ऐसे है, मिनरल वाटर की पूरी बोतल में एक कतरा पेशाब डालेंगे तो मुफ्ती साहब ये नहीं कहेंगे कि पूरी बोतल पाक है, एक कतरा नापाक है। ये फतवा नहीं दिया जाएगा। फतवा क्या दिया जाएगा? पूरी बोतल नापाक है। लिहाजा हराम आपने लगाया, अगर हिसाब ही करना पड़े तो हो सकता है कि कोई मुफ्ती साहब फतवा दे दे कि भाई इतना इतना ला, लेकिन वो जो हराम लगाया वो सबको हराम करेगा, बर्बाद करेगा। पूछा गया आपकी तकरीर में सुना था कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पे कचरा जो बुढ़िया डालती थी वो वाकया सही नहीं है। तो ये बात सही है, जब बता दिया सही नहीं है तो फिर ये बात सही क्या सही है कि वाकया सही नहीं है। फिर पूछा गया है कि लेकिन ये बात तो सही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में नमाज पढ़ रहे थे और लोग कचरा डालते थे। ये बात भी गलत है। एक मरतबा या दो मरतबा पूरी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में नमाज पढ़ रहे थे और ऊंट की ओझड़ी उठा करके पूरा वजन अल्लाह के रसूल के ऊपर डाल दिया। ये वाकया सही है, लेकिन ये होता रहता था ऐसा नहीं हुआ, एक आध मरतबा हुआ है। एक अजीब सवाल आया है और वो अजीब सवाल हम ही से लोग करते भी हैं, दूसरी जगह करते भी नहीं हैं, और करते भी हैं तो लोग उनको मालूम नहीं क्या क्या जवाब देते हैं। सवाल ये आया हुआ है कि लोग जमात इस्लामी के प्रोग्राम में शिरकत क्यों नहीं करते। मैं जमात इस्लामी को नजरियाती तौर पर बेहतरीन जमात मानता हूं। नंबर 1, ये एक अजीब ट्रेजेडी है कि जमात इस्लामी इतने अच्छे नजरियात रखते हुए अगर प्रोग्राम करती है तो अगर 1000 आदमी किसी प्रोग्राम में आ जाए तो समझ जाइए कि बहुत कामयाब प्रोग्राम हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ दफ्तर में प्रोग्राम होता है, 30 आदमी 40 आदमी, कोई बहुत अच्छा मुकर्रिर आ गया तो 100 आदमी आ गए, वरना 40-50। ईसाइयों के बच्चों का जो प्रोग्राम होता है उसमें 15 आदमी 20 आदमी, बातें बड़ी अच्छी करते हैं। तो सवाल यह है कि लोग आते क्यों नहीं हैं। नजरियाती तौर पर भले लोग इख्तिलाफ करते हों, जो इख्तिलाफ करते हैं वो क़यामत में जवाब देंगे, लेकिन मेरे नज़दीक कोई ऐसा बुनियादी इख्तिलाफ मेरी समझ में नहीं आता। हमारे बहुत से अकाबिरीन ने इख्तिलाफ किया है, मैं उनको कुछ नहीं कहता हूं, लेकिन मैं अपने तौर पर ज़ाती तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं जमात इस्लामी को नजरियाती तौर पर 100% सही जानता हूं। हालांकि लोग चाहते हैं कि मौलाना ऐसी बातें ना करें। मैं किसी को मुंह देख करके बात नहीं करता हूं, और ना ये आज ही एक साहब ने सवाल किया कि मौलाना आपका एक प्रोग्राम मैंने देखा, जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम कर रहे थे आप। हमारे यहाँ उलमा तो जमात इस्लामी के प्रोग्राम में शरीक होने से ही मना करते हैं। तो पहली वजह तो क्या है कि लोग शरीक क्यों नहीं होते, क्योंकि उनको शरीक होने से मना किया जाता है। मना क्यों करते हैं वो उसकी वजह बता देते हैं। मना इसलिए करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इनको सच बात उतर जाए, उनकी सच बात हमारे आदमी के दिल में उतर जाए तो हमारी पार्टी से टूटकर वो उधर चला जाएगा। अपनी पार्टी को बचाने के लिए उस पार्टी में जाने नहीं देते। ये असल वजह है। अगर हमारे अंदर सलाहियत है, हम उलमा को कह रहे हैं, हमको कहा जाता है कि आप जमात इस्लामी की किताबें ना पढ़ें। अगर मैंने 8 साल 9 साल 10 साल 14 साल तालीम हासिल की है, अगर 14 साल पढ़ने के बाद 10 साल पढ़ने के बाद अगर हमको ये ना पता चले कि जमात इस्लामी की किताब में क्या गलती है, तो फिर ये जाकर दोबारा फिर पढ़ो भाई। तो आपके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि आप जो है वो पता पाएं कि इसमें सही क्या है, इसमें गलत क्या है। लिहाजा एक वजह लोग शामिल नहीं होते हैं क्योंकि लोगों को मना किया जाता है। बहरहाल क़यामत होगी। जब मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा से ये मसला पूछा गया कि मौलाना आपके खिलाफ बहुत से सवालात आते हैं और बहुत लोग बहुत कुछ लिखते हैं, आप उनका जवाब नहीं देते हैं, तो मौलाना अलैहिर्रहमा ने ये बात मौलाना अलैहिर्रहमा की मैं जो आपको नकल कर रहा हूँ, मौलाना अलैहिर्रहमा के बहुत करीबी एक साहब थे मुफ्ती शमसुल दुहा साहब। वो मेरे उस्ताद हैं तकरीबन 12 साल तक। डायरेक्ट मौलाना के साथ वो रहे थे और वो इत्तेफाक से अलैन आ गए
اور मैं उन्हीं के पास में बैठता उठता था। बहुत काबिल आदमी थे, बहुत अल्लाह वाले आदमी थे। तो ये वाक़या बता रहे थे कि मौलाना असर के बाद जब बैठते थे तो ऐसे महफिलें लगती थी। तो मौलाना ने कहा कि मैं इन सवाल के जवाबात क्या दूं। मुफ्ती शमशेर दुआ को कहते, मुफ्ती साहब क्या मैं सवाल के जवाब दूं। ऐसे उठाते, कहा कि ये पेपर होंगे, ये सवाल खत आते थे, कहा ये खत होगा, हम होंगे, अल्लाह होगा और खत होगा। मेरा अल्लाह जो फैसला करेगा मैं उसको कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना वक्त यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहता। लोग चाहते हैं कि मैं डिफेंस करता रहूं और मैं तामीरी काम न कर सकूं, लिहाजा मैंने ये तय कर रखा है, इल्ला माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा मुझ पर प्रेशर होता है तो मैं किसी सवाल का जवाब दे देता हूँ, वरना ये मेरा मिजाज ही नहीं है। तो मौलाना कहते थे क़यामत होगी, अल्लाह होगा, ख़त होगा, वो होंगे, अल्लाह जो फैसला करेगा मैं दिल से कबूल करने के लिए तैयार हूँ। तो बहरहाल जो लोग मुखालफत करते हैं उनका अपना मिजाज है, उनके अपने दलाइल हैं। मैं ना उनके दलाइल पे कुछ कहता हूँ, लेकिन मैं किसी के दलील से मुतमईन नहीं हूँ। ذاتی طور پر آپ مجھے اچھا بولیں، خراب بولیں، یہ بولیں جماعت اسلامی کا آدمی ہے، حالانکہ آج تک جماعت اسلامی والے مجھے اپنا آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ خیر کوئی مجھے اپنا آدمی نہیں مانتا ہے، اور میں خیر چاہتا بھی ہوں کہ میں مسلمان کی حیثیت سے دنیا میں رہوں اور مسلمان کی حیثیت سے دنیا سے اٹھ جاؤں، تو میرے لیے کیا ہے، بڑی شرافت ہے اور بڑا کام ہے۔ تو نہ جانے کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ان کو منع کیا جاتا ہے، اور منع کیوں کیا جاتا ہے کہ ہمارا لیکیج باہر نہ آ جائے۔ بریلوی کیوں منع کرتا ہے دیوبندی کی تقریر میں؟ کیوں منع کرتا ہے؟ آپ کو بہت برا لگتا ہے کہ بھائی کم سے کم ایک مرتبہ آ کے دیکھو۔ بھائی ہم کیا بولتے ہیں دیوبندی علماء، بریلوی بھائی ایک مرتبہ تم آ کے دیکھو، اگر ہم غلط کہہ رہے نہ آنا دوبارہ۔ اس کو خطرہ کیا ہے کہ سچ بات اگر یہ سن لے گا تو ہماری پارٹی سے ٹوٹ کر ادھر چلا جائے گا، اس لیے فارمولہ ہی یہ بنا دو کہ صاحب وہاں جاؤ ہی نہیں۔ یہ قریش کا دیا ہوا آئیڈیا ہے، کفار قریش کا، قریش سے کہیے کفار قریش کا دیا ہوا آئیڈیا ہے، قرآن نے نقل کیا ہے کہ لا تسمعوا لهذا القرآن۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دیتے ہیں قرآن، وہ قرآن نہیں سننا۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ حق بات ہے، جیسے سنے گا بندہ کیا ہو جائے گا، یہ پلٹ جائے گا، لہذا قرآن سے نفرت کرائی جائے۔ ایسے ہی کسی بھی آدمی سے اس لیے نفرت کرائی جاتی ہے کہ ہمارا لیکیج باہر نہ ہو، ایک وجہ۔ دوسری وجہ جماعت اسلامی کے لوگ خود ذمہ دار ہیں کہ لوگ ان کے پروگرام میں شریک کیوں نہیں ہوتے۔ میں جماعت اسلامی کے بڑے لوگوں سے بھی بات کہہ چکا ہوں، میں اس سوال کے جواب کے مادھیم سے اس کے واسطے سے بھی بتانا چاہتا ہوں۔ کیا ہے عوام الناس؟ غور سے سنیے گا، عوام الناس، اگر میری بات ذمہ دار کے اونچے تک پہنچے تو میں بہت خوش ہوں گا۔ عوام الناس دیندار آدمی کو ایک شکل میں دیکھنا چاہتی ہے۔ مثال کے طور پر چاہتی ہے کہ وہ جو درس قرآن دے رہا ہو اس کے سر پہ ٹوپی ہو، اس کی داڑھی ہو، اس کا پائجامہ کم سے کم ٹخنے کے اوپر ہو۔ یہ ایک ڈھانچہ ہے، جس ڈھانچے کا وہ تصور کر رہی ہے عوام، اگر وہ شرعی لحاظ سے غلط ہے تو جماعت اسلامی کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، لیکن اگر ان کی توقع شرعی لحاظ سے غلط نہیں ہے تو جماعت اسلامی خود ذمہ دار ہے کہ لوگ اس کے پروگرام میں تو اٹینڈ نہ کریں۔ ایک میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سارے پروگرام میں صرف ان لوگوں کے ذریعے پروگرام کرایا جائے کہ جو صالحین کا لباس پہنتے ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں شرعی لباس، صالحین کا لباس پہنتے ہوں۔ یہ پروگرام کے جتنی شرکت ہے ایک مہینے کے اندر یہ 10 گنا شرکت بڑھ سکتی ہے، لیکن انہوں نے بھی ضد تھام رکھی ہے۔ درس قرآن کریں گے تو ٹوپی نہیں پہنیں گے، درس قرآن کریں گے تو انشرٹ کیے رہیں گے۔ ایک بڑی تعداد عیسائیوں کو میں دیکھتا ہوں، ایک بڑی تعداد۔ یہ بھی دوسری بنیادی وجہ ہے کہ پہلی وجہ وہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ خود ذمہ دار ہیں اور اس کی اصلاح کرنے والے کو سمجھتے ہیں یہ میرا سخت دشمن ہے۔ حالانکہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ کہتے ہیں صالح تنقید برداشت کرنی چاہیے۔ ایک تنقید ہوتی ہے نقص نکالنا، ایک ہوتا ہے صالح تنقید، صحیح تنقید۔ لہذا صحیح تنقید سننے کے لیے تیار نہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کے پروگرام میں شرکت نہیں کرتے ہیں۔ تیسری چیز کہ اخلاقی لحاظ سے وہ چیزیں نہیں نظر آ رہی ہیں
जो एक दीनदार जमात के अंदर होनी चाहिए। दाढ़ी छोटी रखना शियार बना लिया गया है। शियार समझते हैं? यानी छोटी दाढ़ी हमारा सिंबल है कि हम जमात इस्लामी के हैं। अल्लाह के हम हमारी गुलबर्गा में तकरीर हुई, उसका उन्वान रखा गया कि मोहब्बत रसूल और उसके तकाज़े। हमने मिसाल दे करके कहा, हमने कहा एक आदमी एक लड़के को शाहरुख खान पे मोहब्बत है। शाहरुख खान अगर फटा पैंट पहन लेता है तो उसकी मोहब्बत में फटा पैंट पहन लेता है, जबकि ये नहीं देखता इसमें लॉजिक क्या है। अगर हमारे आइडियल हमारे रसूल हैं तो हमको ये पूछने की जरूरत क्या है कि छोटी दाढ़ी भी रखी जा सकती है। हमारे रसूल ने कैसे दाढ़ी रखी, ये आपके मोहब्बत का तकाजा है, लेकिन आपने सिंबल बना लिया है कि छोटी दाढ़ी का मतलब नहीं। अगर जमात इस्लामी में 10,000 कारकुन रुकने जमात हैं तो मेरा अंदाजा है कि 10,000 में 200 लोग ऐसे होंगे कि जिनकी दाढ़ियां बड़ी हों, लेकिन 8,000, ये जो सारी चीजें की गई हैं, ये वजह है बुनियादी जिसकी वजह से लोग जमात इस्लामी के प्रोग्राम में शरीक नहीं होते। अब ये तकरीर सुनने के बाद ये सवाल जवाब बहुत से लोग ग्रुप छोड़ेंगे। बहरहाल मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ। पूछा गया मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, मक्का से काफी दूर हूँ। बहरहाल लंबा सवाल। इन्होंने नजर मानी कि मेरे बेटे का दाखिला अगर मदरसे में हो गया, फला मदरसे में, तो मैं उम्रा करूंगा। अब बच्चे का दाखिला हो गया है, लेकिन उम्रा करने में बहुत तकलीफ है, बड़े शरायत हैं, सब कुछ है। अब उनको भारत भी परमानेंट आना है, तो उनका कहना है इसका बदल क्या है। आपकी जब तक ताकत है उम्रा करने की, उम्रा ही करना है, क्योंकि आपने अल्लाह से वादा किया है। आप भारत आ गए तो क्या भारत से लोग उम्रा नहीं करते हैं? क्यों आप भारत कहने में परमानेंट आ रहा हूँ, परमानेंट हम यहाँ रह रहे हैं, उसके बावजूद उम्रा करने भी जाते हैं। तुम्हारे हम यहाँ परमानेंट रह रहे हैं, क्या यहाँ परमानेंट लोग जाते नहीं है? बहरहाल सारी कोशिश करके उम्रा ही करना चाहिए। हाँ, ऐसे ही कोई हालात हो गए कि अब आप खुदा न खास्ता अपाहिज हो गए, कोई ऐसी चीज हो गई कि उम्रा जा ही नहीं, तब एक अलग मसला है, तो उसका तौबा किया जाए। लेकिन ये महज कि मैं दूर रहता हूँ, हालात ऐसे हैं, सब कुछ है, बहरहाल उम्रा ही करना चाहिए। पूछा गया क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा ऐसा कोई अमल करे कि किरामन कातिबीन को भी मालूम ना हो, सिर्फ अल्लाह को उसका इल्म हो? ये क्या है पूरा सवाल। एक आलिम साहब ने तकरीर किया है कि देखो अपने अल्लाह के लिए कुछ ऐसा काम करो कि क़यामत में जब खड़े हो तो किरामन कातिबीन को भी ना मालूम हो, और किरामन कातिबीन भी कहें कि अल्लाह ये कौन सा अमल हमको भी नहीं मालूम है। ये उन्होंने जज्बाती अंदाज में तकरीर में चलता है इतना। अगर उनसे जा करके फतवा लोगे कि क्या हमारा कोई अमल नेक किरामन कातिबीन के रिकॉर्ड से बच सकता है, तो वो भी बताएंगे नहीं हो सकता है, ऐसा कह दिया होगा। बहरहाल ये मतलब नहीं कि किरामन कातिबीन से छुपा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। पूछा गया इसाल सवाब की दावत में एक मालदार आलिम जाता है तो उनसे पूछने पर जवाब ये देते हैं कि ऐसी दावत में जाने में हिकमत है, अगर नहीं गया तो दावत कैसे पहुंचेगी? तो इन पे क्या जवाब दिया जाए? ये जो मौलाना साहब कह रहे हैं सब खाने पीने के धंधे हैं, क्योंकि देवबंदी जब बनता आदमी और देवबंदियत करता है तो फिर बहुत सी जगह पे खाने पीने पे लात पड़ती है। तो अब वो अपना खाना पीना नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। अब ये कैसे कहें कि खाना पीना नहीं छोड़ना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने एक फुलझड़ी छोड़ दिया कि अगर हम खाना हारते नहीं जाएंगे तो दावत का काम। जैसे एक साहब फिल्म देख रहे थे मौलाना साहब, तो पूछा भाई आप फिल्म क्यों देख रहे हैं? क्या इसलिए देख रहे हैं ताकि बताए इसमें बुराई क्या है? अगर ऐसे जवाब आप अपने दे करके अपने अल्लाह को मुतमईन कर सकते हैं तो ठीक है, जाओ भाई। हमको मुतमईन तो नहीं करना है, अपने अल्लाह को मुतमईन करना है। अगर वाकई में फकीर बन के इसलिए जा रहे हैं कि दावत, भाई इसाल सवाब का मतलब क्या हुआ? फकीर है जो भी इसाल सवाब 40 सवाब तीजा में जो भी जाते हैं सब फकीर हैं, भले चाहे वो मालदार ही हो, क्योंकि उसने किया है इसाल सवाब के लिए खाना, तो इसाल सवाब का खाना तो फकीर का हक है। तो ये सब फकीर हैं। ये मौलाना साहब भी जो बता रहे हैं कि मैं इसलिए जा रहा हूँ, ये भी फकीर होंगे, और हो सकता है साहिब निसाब न हो और अपने तौर पर धंधा दूसरा कर रहे हों। तो ये जवाब इनका सही नहीं है। पूछा गया दौरान अजान बैतुल खला में दाखिल होना कैसा है? बाद लोग इससे सवाल ये किया गया था, मगरिब की अजान के वक्त होता है तो लोग देर से आते हैं, अजान होती रहती है। अब उनको इस्तिंजा भी करना है तो इस्तिंजा जब तक अजान होती रहती है अंदर नहीं जाते हैं, तो ये अदब है।
یہ ادب ہے کہ میں استنجا خانے میں موجود ہوں، اس وقت اللہ کا لفظ میرے کان میں آوے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میرے کان میں آوے، یہ ادب ہے. لہٰذا اگر ویسا کوئی کر رہا ہے تو آپ اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ نہیں ابھی تم گھسو ہر حال میں، اس کے گھسنے کی کوئی فضیلت اور کوئی ثواب نہیں ہے. پوچھا گیا ہمارے صاحب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آج کل لوگ جو مہر طے کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے، درست وہی ہے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں طے کرتے تھے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو یہی بات معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں سب لوگ ایک ہی مہر درست کرتے تھے، سب لوگ ایک ہی مہر رکھتے تھے. یہ اگر بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مہر مکے سے لے کر مدینے تک 3 الگ الگ مہریں ہیں، کون سی والی رکھنا ہے؟ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کے کہتے ہیں کہ میری ان سے شادی کرا دوں گا، مہر کے لیے پیسے میں کچھ نہیں. کہا کہ کچھ نہیں، یہ دولے کا چھلا ہی دے دو. یہاں ایک چھلے کی بات ہے. بخاری کی روایت ہے کہ 400 درہم مہر. تو پتہ کیا چلا کہ مہر کے لیے اسلام نے کوئی فکس اماؤنٹ نہیں کیا کہ اتنی مہر رکھو. امام شافعی کے نزدیک نہ کم مہر کی مقدار ہے نہ زیادہ مہر کی مقدار ہے. امام اعظم نے 10 درہم کی قید رکھی ہے، کم مہر کی، زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے. تو اگر یہ بات اس وقت صحیح ہو سکتی تھی کہ جب اللہ کے رسول کے زمانے میں سارے صحابہ ایک ہی مہر رکھتے تب یہ بات آپ کی صحیح تھی، لیکن صحابہ کی مہریں الگ الگ ہوتی تھی. اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو اس کی تحقیق کریں. پوچھا گیا ہمارے ساتھ کسی کو ہدیے میں ایک جانور کی سینگ ملی ہے اور وہ بہت قیمتی ہے، لیکن وہ جس ملک میں رہتا ہے وہاں اس کی تجارت جائز نہیں ہے، تو کیا دوسرے ملک میں لے جا کر بیچ سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اگر جانور کی سینگ جانور حلال ہے تو اس کی سینگ کی تجارت بھی کی جا سکتی ہے، سیدھی سی بات ہے. اب اگر وہ جائز ہے تجارت اس کی دوسرے ملک میں لے جا کے کر سکتا ہے، لیکن لے جانا اگر جرم ہے تو پھر غلط ہو جائے گا کہ آپ ایک ملک میں رہتے ہوئے اور اس کے خلاف جو ہے وہ ایک سفر کر رہے ہیں اور تجارت کر رہے ہیں، تو یہ بھی غلط، وہ بھی اسمگلنگ ہی کہلائے گی. پوچھا گیا سونے چاندی کے برتن میں کھانے کا کیا حکم ہے؟ سونے چاندی پہ برتن کھانے میں حرام کا فتویٰ ہے. پوچھا گیا اگر سونا چاندی صرف کوٹڈ ہو برتن پہ، جیسے پلیٹ ہے، اگر پلیٹ کے نیچے کوٹڈ ہے، کھانا اس میں نہیں پڑ رہا ہے تو ایسا کوٹیشن جائز ہے، کوٹڈ جائز ہے. لیکن اگر پلیٹ کے اندر کوٹڈ ہے تو پھر جائز نہیں ہے. ہاں دوسری چیزیں جیسے بٹن ہے، کرتے کا بٹن ہے کوٹڈ ہے، یا گھڑی کی ڈائل ہے کڈائل ہے وہ کوٹڈ ہے سونے سے تو وہ پہننا جائز ہے، لیکن پلیٹ میں جو ہے کھانا جائز نہیں ہے. جو فتویٰ ہے یہی ہے. پوچھا گیا کیا کپڑے کو الٹے کرنے سے نماز نہیں ہوتی ہے؟ پہلی بات تو انجانے میں ہوا ہے کپڑا الٹا یا جان بوجھ کر ہوا ہے. کپڑا الٹنے سے مراد وہ پینٹ کا الٹنا نہیں ہے، کپڑے کا الٹنا الگ ہے، موہری کا الٹنا الگ ہے. جو حدیث میں منع ہے وہ الٹا کپڑا کر کے پہننا، وہ مکروہ ہے ہمارے نزدیک. علماء دیوبند کے نزدیک بھی خیال بند بعض لوگوں کے نزدیک، میرا جہاں تک یاد آتا ہے مکروہ تحریمی ہے بہت. لیکن اگر جو پینٹ الٹا کیا گیا ہے اس سے ہمارے ہاں نماز میں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے. پوچھی گئی وہی بات لیکن دوسرے انداز میں پوچھا انہوں نے. تو کپڑا الٹا کر کے جان بوجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، نماز کے ادب کے خلاف ہے. نماز پھر بھی ہو جائے گی. جیسے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بنیان کو الٹا کر کے پہنا جائے تو جادو کے اثرات نہیں ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کا اپنا تجربہ ہے، ٹھیک ہے بھائی. اب ان کے دماغ میں ہو سکتا ہے کہ بنیان تو اندر الٹی ہے اوپر کرتا سیدھا ہے، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نماز ہو جائے گی. اور یہ اندر والا جو الٹا ہوا معاملہ ہے جو سامنے نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی نماز کی توہین نہیں ہوئی، وہ نظر ہی نہیں آ رہا تم بنیان اندر پہنے ہو یا نہیں پہنے ہو، الٹی ہے کہ سیدھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پوچھا گیا چاندی کی انگوٹھی بغیر نگینے کے پہننا حرام ہے؟ میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک الگ بات ہے. مردوں کے لیے کہا گیا ہے کہ 4.374 گرام 4.374 گرام کے وزن سے زیادہ چاندی نہیں ہونی چاہیے. جو مرد چاندی پہنتے ہیں انگوٹھی، جو اتنی بڑی بڑی 5-5 6-6 10-10 انگوٹھی پہنتے ہیں نا، وہ تو سب جعلی، جتنے جعلی پیر ہوں گے وہ اتنی جعلی انگوٹھی ہوگی. یہ سب پہچان ہے، علامت ہے. پوچھا گیا زکوٰۃ نکالنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ زمین کی پیداوار پر کیا زکوٰۃ ہے؟ مکان کے بارے میں زکوٰۃ؟ یہ صاحب نے ہمارے دبئی کے دوست ہیں، بہت لمبا چوڑا سوال انہوں نے بھیجا ہے. میں ان سب کا جواب ایک شارٹ میں دے دیتا ہوں. جس وقت آپ زکوٰۃ دینے کی ڈیٹ متعین کیے ہوئے ہیں، جس وقت بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس کتنا کیش ہے اس دن، نمبر 1.
कितना सोना और चांदी है उसकी वैल्यू निकाल लें, कितना माल ऐसा है जो बेचने की नीयत से लिया गया है, चाहे वो मोबाइल हो और चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, उस अगर बेचने की नीयत से है तो उसकी वैल्यू निकाल लें। अगर कोई चीज किराए पर दी गई है तो किराए की जो आमदनी हुई है साल भर की और इस वक्त उसमें से कितना बचा है खर्चा पाने के बाद, उसको जोड़ लें। तो कैश जोड़ लें नंबर 1, सोने चांदी की वैल्यू निकाल के जोड़ लें नंबर 2, ये देख लें कि हमारे पास जो माल तिजारत है उसकी वैल्यू कितनी है, और नंबर 4 किराए पे जो चीज दी गई है उसका किराया कितना इस वक्त कैश बचा हुआ है हमारे हाथ में, सबको जोड़कर 2.5% ज़कात निकाली जाएगी। और रहा जमीन की ज़कात, तो जमीन में जो कुछ भी पैदा होता है, एक साल में 2 फसल हो, एक साल में 5 फसल हो, इससे कोई बहस नहीं है। अहनाफ के नजदीक हर हाल में जमीन की पैदावार में अगर पानी आपने खुद खरीदा है और सींचा है तो आपको 1 कुंटल अगर पैदा हुआ है तो 10 किलो देना है, और अगर जमीन में पानी अल्लाह की तरफ से है तो आपको 10 रुपए देना है, 1 कुंटल में 10 किलो। और अगर आपने पानी खरीदा है तो 5, यानी 100 कुंटल पैदा हुआ, पानी आपने खरीदा है, पानी पे किया गया है, तो 5 किलो 100 किलो पे 95 आपका है, 5 अल्लाह के रास्ते में। और अगर पानी आपने खरीदा नहीं है तो 10 किलो अल्लाह के लिए है, 90 किलो आपके लिए है। यही तरीका है जमीन पर उसूल निकालने का। पूछा गया है कि आपने तकरीर में कहा था कि जो खूनी रिश्तेदार हैं उनकी मदद करना चाहिए, तो क्या अगर उनको कारोबार के लिए माल दिए तो कर्ज के तौर पर? ये अपनी अपनी समझ है। आप समझते हैं कि कर्जा दे करके इनकी मदद की जा सकती, कर्जा दे करके कर लीजिए, वैसे मदद कर सकते। और मदद से मुराद हमारी, हमने 3 बातें कही, उसको भी याद रखें, रोटी, कपड़ा और मकान है, तो वो असल ध्यान रखें। पूछा गया खूनी रिश्ते के साथ रिश्ता रखने, उनकी मदद करने पर बीवी रुकावट बनती है, बीवी को समझाएं। बीवी को अगर ये मालूम होता है कि फला जगह फला रिश्तेदार को दे रहा है, बहुत नाराज होती है, तो ये हकीकत में बीवी जो है अच्छी नहीं है, इसको मसला नहीं मालूम है, इसको इल्म नहीं है, हासिद है, इस तरीके से बातें करती है। लिहाजा बीवी को समझाना चाहिए और शौहर बन के रहना चाहिए, बीवी बनने की जरूरत नहीं है, शौहर बन के रहें, डिसीजन लें। हर जगह बीवी की बात मानना ये शराफत की अलामत नहीं है, बल्कि बीवी को बर्बाद करने का एक तरीका है। हमारे तैयब साहब जो IT डिपार्टमेंट संभालते हैं, उन्होंने कहा है मौलाना साहब इसका तारुफ करा दीजिए कि जो आपकी वेबसाइट है www.ahmedsiraj.com और इसी तरह www.fehmeislam.com है, और YouTube पर अगर आपको तकरीर तलाश करना है तो मौलाना अहमद सिराज के नाम पर तलाश करें, और अगर इंस्टाग्राम पर आपको जाना है तो मौलाना अहमद सिराज के नाम पर जाएं। इस तरीके से बहुत सी चीज़ें आपको हासिल हो सकती हैं। ये बातें आपको बयान करना चाहते थे। अल्लाह ताला अगर कोई बात गलत निकल गई हो तो उसको माफ़ फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।